Right. Welcome to Q&Q exams. DRDOCEPTAM-11 2025 ఎవరైతే అప్లై చేశారో Sta-B అండ్ టెక్నీషియన్ ఏ. సో Sta-B టెక్నీషియన్ ఏకి సంబంధించి టైర్ 1 సో క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్, జనరల్ మ్యాథ్స్ అండ్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్. సో దీనిలో వచ్చి అతి ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు మనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. Yes, those who are watching the first time, please do subscribe our channel. Yes, the first question will be right. So the radii of two right circular cylinders are in the ratio of 3:4. Okay, two right circular cylinders are there whose radius ratios are in the 3:4. Okay, that is R1, R2, and the heights are in the ratio that is 4:5. That is H1, H2. Okay, right. So then find the ratio of their curved surface areas. Okay, what is the ratio of their curved surface areas? You know well. So cylinder ila untundandi, cylinder ila untundi kada, right? This is cylinder. Okay, 3D shape cylinder. Okay, right. So what is the curved surface area? We know well what is the curved surface area of cylinder is 2 pi r times of height. So that is 2 pi r h. Okay, right. So cylinder, there are two cylinders are there. Okay, so మీరు diagrammatically గా అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తున్నాను, టెన్షన్ ఏం లేదు. The first cylinder having radius r1 and the height which is h1. Okay, and another cylinder is having radius r2 and the height h2. Okay, so height h2. So radius are in the ratio and heights are in the ratio, no issues. Therefore there are two cylinders kabatti, so the curved surface area is 2 pi r1 h1 is so 2 pi r2 and h2. So here if you observe, so 2 pi both side cancel, you can cancel, same both side you can cancel. What is the r1 will be 3 into what is the h1 will be 4. Okay, next what is the r2 will be 4, and what is h2 will be 5. Okay, right. So 4 get cancelled. So what is the required ratio? 3:5. What is the required ratio? 3:5, option D. Okay na. Next cylinder కి సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఫార్ములాస్ చెప్తాను, నోట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. Okay, right. So curved surface area formula is 2 pi r h. CSA of the cylinder is 2 pi r h. Next, so మిమ్మల్ని total surface area అడుగుతారు. What is the total surface area? So total surface area of the cylinder. So what is the total surface area? So total surface area అంటే సిలిండర్ ఈ షేప్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సిలిండర్ ఈ షేప్ లో ఉంటుంది. టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియాలో ఈ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఉంటుంది ప్లస్ ఈ టాప్ ఏరియా ప్లస్ ఈ బాటమ్ ఏరియా. ఓకేనా, టాప్ ఏరియా ప్లస్ బాటమ్ ఏరియా, అది కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ యామ్ షోయింగ్ దిస్, లెట్ us say this is as cylinder. ఓకే, కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఏంటిదంటే సో ఈ మొత్తం ఏరియా ప్లస్ టాప్ లో ఉన్న ఏరియా, బాటమ్ లో ఇదే షేప్ ఉంటుంది, బాటమ్ లో ఉన్న ఏరియా, కంప్లీట్ ఫిగర్ యొక్క ఏరియాని 3D ఫిగర్ లో కర్వ్డ్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటాం. ఓకేనా, సో టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా విల్ బి కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ప్లస్ బాటమ్ ఏరియా ప్లస్ టాప్ ఏరియా. ఓకేనా, సో కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఏమవుతుంది 2 pi r h. బాటమ్ లో సర్కిల్ ఉంటుంది, టాప్ లో సర్కిల్ ఉంటుంది కాబట్టి pi r square సర్కిల్ కాబట్టి సర్కిల్ ఏరియా ఏంటి pi r square, సర్కిల్ ఏరియా ఏంటి pi r square. ఓకేనా, సో 2 pi r h plus pi r square 2 pi r square. Okay, so if you bring 2 pi r common, so 2 pi r into h plus r will be the total surface area of the cylinder. Okay, ఇలా అడుగుతారు, మీరు ఇలా నేర్చుకుంటే చాలా సులభంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ అడుగుతారు. ఓకేనా, సో సిలిండర్ ఇలా ఉంటుంది కదా, సిలిండర్ యొక్క వాల్యూ మీరు డయాగ్రామాటికల్ చెప్తుంటే ఫార్ములాస్ గుర్తుకుంటాయి, బట్టి కొడితే మర్చిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో వాల్యూమ్ ఏంటి అంటే వినండి, కింద సర్క్యులర్ షేప్ ఉంది కదా, ఈ సర్క్యులర్ షేప్ లో మనము పై నుంచి ఎంత వరకు నింపుతామంటే సర్టెన్ హైట్ వరకు నింపుతాం. ఓకేనా, వాల్యూమ్ అంటే we have to fill something inside. ఓకే, సో ఇక్కడ కింద సర్క్యులర్ ఏరియా ఉంటుంది, అప్ టు సర్టెన్ హైట్ వరకు మనం we have to fill up కాబట్టి సో వాల్యూమ్ విల్ బి pi r square h. ఓకే, సో సర్కిల్ ఏరియాని ఎంత వరకు నింపాలి, అప్ టు హైట్ వరకు నింపాలి కాబట్టి సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఇస్ pi r square h. ఇంతే. ఓకేనా, ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ సో అనదర్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఓకే 2D or 3D. Right. The total surface area of the hemisphere is 108 pi square centimeters. Okay. Next, what is the volume of the hemisphere? So here hemisphere. So hemisphere A shape లో ఉంటుంది. So hemisphere A shape లో ఉంటుంది. So hemisphere అంటే half ball. Okay. So half ball hemisphere లేదా కంప్లీట్ స్పియర్ ని ఆఫ్ చేస్తే హెమిస్పియర్ వస్తుంది. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమంటాడు, సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద హెమిస్పియర్. సో ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, హెమిస్పియర్ అంటే స్పేర్ ని హాఫ్ చేయాలి. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద హెమిస్పియర్ అంటే స్పేర్ వాల్యూమ్ ని హాఫ్ చేస్తే మీకు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద హెమిస్పియర్ వస్తుంది. ఓకేనా, సో
Therefore, so volume V and the volume of hemisphere is equal to half the volume of the sphere. Okay na, half the volume of the sphere. Okay, half the volume of the sphere. Okay, so what is the volume of the sphere? What is the volume of the sphere? 4/3 pi r cube. What is the volume of the sphere? 4/3 pi r cube. Okay, so 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube. 2 1 times, 2 2 times. Therefore, so volume of the hemisphere is nothing but 2/3 pi r cube. Okay, 2/3 ఇదే మనం కనుక్కోవాలి. సో హియర్ అన్నోన్ ఏంటిది? రేడియస్. ఆ రేడియస్ ఇక మనం ఇచ్చారా? ఇయ్యలేదు. సో రేడియస్ లో డైరెక్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు? సో ఏరియా ద టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అన్నాడు. జాగ్రత్తగా దిస్ ఇస్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా. టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఇందాక చెప్పినట్టు టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే సో ఆ యొక్క ఫిగర్ మొత్తం ఏరియాని వి హావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఓకే, సో టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద హెమిస్ఫియర్. సో టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద హెమిస్ఫియర్ మీరు ఈ ఫిగర్ జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే సో దీని యొక్క టోటల్ అంటే ఇక్కడ డోమ్ ఏరియా ఉంటుంది. ఇది డోమ్ ఏరియా. ఈ డోమ్ ఏరియా ఇస్ నథింగ్ బట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద హెమిస్ఫియర్. నెక్స్ట్ ఈ బాటమ్ లో ఉన్న సర్కిల్ ఏరియా, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ surface area of the hemisphere. Therefore, total surface area of the hemisphere is nothing but curved surface area of the hemisphere plus this bottom area, that is pi r square circle. So, curved surface area of the hemisphere is nothing but 2 pi r square. Okay na? So, curved inko formula, curved surface area of the hemisphere is equal to half the total surface area of the hemisphere. Okay na? So total surface area of the hemisphere is nothing but 4 pi r square. అందులో హాఫ్ ఏంటంటే 2 pi r square, ఇక్కడ pi r square. Therefore, so total surface area of the hemisphere is equal to 3 pi r square. 3 pi r square. ఇక్కడ ఫార్ములాస్ కూడా చెప్తున్నాను, సో నోట్ చేసుకోండి, ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్లు పడతాయి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ 3 pi r square ఎంత ఇచ్చినాడు మనకు? దట్ ఇస్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద హెమిస్ఫియర్ మనకి ఎంత ఇచ్చినాడు? 105 ఇచ్చినాడు. సో 105. ఓకేనా? సో 105 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఇలా రాస్తాం, స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్. సో ఇక్కడ మనకు r వాల్యూ వస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? సో హియర్ pi will get cancel. ఓకే, 3 times 3 6 times. ఓకేనా? సో r square is equal to 36 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్. ఓకేనా? సో రూట్ అప్లై చేస్తే స్క్వేర్ అప్లై చేస్తే 6 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, r వాల్యూ will be 6 centimeters. If you substitute here you will get the answer. సో ఆన్సర్ మొత్తం పై లోనే ఉంది కాబట్టి పై వాల్యూ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? సో r వాల్యూ 6 క్యూబ్ అంటే 216. 6 క్యూబ్ అంటే 216. 3 7 times 3 2 times. Okay, therefore this 144. సో దిస్ ఇస్ వాల్యూమ్ కాబట్టి, సో వాల్యూమ్ అడుగుతున్నాను కాబట్టి క్యూబిక్ సెంటీమీటర్స్. ఓకే, r వాల్యూ సెంటీమీటర్స్ లో ఉంది కాబట్టి సో వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది? క్యూబిక్ సెంటీమీటర్స్. సో 144 పై అక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి 144 పై క్యూబిక్ సెంటీమీటర్స్. ఆప్షన్ 4 విల్ బి ఆన్సర్. ఓకేనా? సో ఆప్షన్ 4 అనేది మనకు ఆన్సర్. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ స్పియర్ సంబంధించిన ఫార్ములాస్ ఏం అడుగుతారంటే సో స్పియర్ యొక్క టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఏమవుతుందంటే 4 pi r square. నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద స్పియర్ అడుగుతారు. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద స్పియర్ అంటే 4/3 pi r cube. అలా మీరు నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ హెమిస్ఫియర్ లో అడిగితే సో హెమిస్ఫియర్ యొక్క కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా అడుగుతారు. హెమిస్ఫియర్ యొక్క కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఏమవుతుందంటే 2 pi r square అవుతుంది. ఓకేనా? అండ్ హెమిస్ఫియర్ యొక్క టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఏమవుతుందంటే 3 pi r square అవుతుంది. అది మీకు తెలియాలి. ఓకేనా? రైట్. Next, a vessel is in the form of a hollow hemisphere and mounted by a hollow cylinder. Okay, and hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 28 centimeters. Okay na? So oka vessel అనేది ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంది? సో vessel మీద సిలిండర్ కూర్చోబెట్టారట. ఓకేనా? రైట్. అండ్ ద టోటల్ హైట్ ఆఫ్ ద vessel, కంప్లీట్ ఫిగర్. సో టోటల్ హైట్ ఆఫ్ ద vessel, ఈ vessel లో 2 ఫిగర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి హెమిస్ఫియర్ ఉంది ఫాలోడ్ బై cylinder. Okay, right. Then find the inner surface area of the vessel. Use pi value 2/7. So ఇలా ఉంది ఫిగర్. మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే సో దిస్ ఇస్ హెమిస్ఫియర్. ఓకే, సో హెమిస్ఫియర్ 1 minute. రైట్. సో దిస్ ఇస్ హెమిస్ఫియర్. ఓకే, సో ఇలా హెమిస్ఫియర్ ఉంది which is mounted by a cylinder. ఓకే, సో హెమిస్ఫియర్ యొక్క డయామీటర్ ఇచ్చినారు కదా. హెమిస్ఫియర్ యొక్క డయామీటర్ ఇచ్చినారంటే ఇక్కడ డయామీటర్ దిస్ ఇస్ 28 సెంటీమీటర్స్. సో డయామీటర్ లో ఒక సగం ఏమవుతుంది? రేడియస్ ఉంటుంది. ఆ రేడియస్ ఏమవుతుంది? 28 లో సగం ఏమవుతుంది? 14 అవుతుంది. దిస్ ఇస్ రేడియస్ ఆఫ్ ది హెమిస్ఫియర్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ డయామీటర్ రెండు సేమ్, ఎందుకంటే సిలిండర్ కి ఇక్కడ సర్కిల్ సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్. సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఏమి ఇచ్చినారు? టోటల్ హైట్ ఆఫ్ ద వెసల్ ఎంత ఇచ్చినారు? 20 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, 20 cm.
ఓకే టోటల్ హైట్ ఆఫ్ ద వెసల్ 20 centimeters. సో మనం ఏం కనుక్కోమంటున్నారు. సో వాట్ ఇస్ ద ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద వెసల్. సో ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద వెసల్ అనేది జాగ్రత్తగా గమనించండి. అయితే ఇక్కడ 2 ఫిగర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ హెమిస్ఫియర్ ప్లస్ ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ సిలిండర్. ఓకే దేర్ఫోర్ సో ఇక్కడ ఏమేమి వస్తుంది. ఇన్నర్ ఎస్ ఏరియా అంటే సర్ఫేస్ ఏరియా, ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమిస్ఫియర్. ఓకే హెమిస్ఫియర్ ప్లస్ ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ సిలిండర్. ఓకే అది తెలిస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో వాట్ ఇస్ ద ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద హెమిస్ఫియర్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటున్నాడు. హెమిస్ఫియర్ యొక్క ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఏరియా, అంతేగాని హెమిస్ఫియర్ యొక్క ఈ బాటమ్ ఈ టాప్ లో ఉన్న సర్కిల్ అనేది రాదు, జస్ట్ ఓన్లీ ఇన్నర్ సర్ఫేస్. ఓకేనా. సో ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ హెమిస్ఫియర్ is nothing but curved surface area of the hemisphere. What is the curved surface area of the hemisphere? 2 pi r square. Okay na. So 2 pi r square. Okay na. Plus next, so inner surface area of the cylinder. Inner surface area of the cylinder is also the curved. Okay na. ఇలా ఉంటుంది కదా cylinder లోపల curved surface area of the cylinder. So the curved surface area of the cylinder will be 2 pi r h. Okay 2 pi r h. So ఇక్కడ రేడియస్ దీనికి సేమే, హెమిస్ఫియర్ రేడియస్ సేమే ఉంటుంది అండ్ సిలిండర్ లో రేడియస్ సేమే ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ 2 pi r కామన్. ఓకే సో 2 pi r ని డైరెక్ట్ గా కామన్ తీయొచ్చు. ఇక్కడ ఒక r మిగులుతుంది అండ్ ఇక్కడ ఒక హైట్ మిగులుతుంది. ఓకేనా రైట్. సో r వాల్యూ ఎంత 14 కదా. సో పై వాల్యూ 22/7 యూస్ చేయమని చెప్పినారు అక్కడ. సో r వాల్యూ విల్ బి 14. ఓకే సో r వాల్యూ విల్ బి 14. దెన్ వాట్ ఇస్ ద హైట్? See height is the height of the cylinder. H will be the height of the cylinder, only cylinder. మనకి ఇచ్చింది ఏంటి? టోటల్ హైట్ ఆఫ్ ద వెసల్ ఇచ్చినారు. సో మీరు జాగ్రత్త టోటల్ హైట్ ఆఫ్ ద వెసల్. సో హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ ఉంటుందండి? సో హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇది హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు, ఈ ఎడ్జ్ వరకు. దిస్ ఇస్ ద హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్. అది తెలిస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఈ హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం చెప్పండి. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. ఓకేనా. సో ఈ టోటల్ 20 లో నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఈ పార్ట్ తీసేయాలి. యూ హావ్ టు రిమూవ్ చేస్తే సో ఇక్కడ నుంచి హైట్ ఇక్కడ నుంచి పై వరకు ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ మనం రిమూవ్ చేయాలి. సో ఇది చూడండి, ఈ హెమిస్ఫియర్ లో సర్కిల్ సెంటర్ నుంచి ఇక్కడ కిందికి డ్రా చేస్తే దట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటాం. ఓకేనా. అదే ఇది రిమూవ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఈ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఇన్ ఏ హెమిస్ఫియర్, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్ ఏ హెమిస్ఫియర్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ రేడియస్. is same as radius of the hemisphere. Therefore, the perpendicular distance is equal to radius of the hemisphere. So, radius of the hemisphere is 14. Therefore, height of the total vessel is 20. And the perpendicular distance 14 this is the height of the cylinder. That is so 20 minus 14 is 6. Okay na? Right. So 7 2 times. Okay na? So 2 into 22 2 into 22. So here 44 into 2 into 20 అవుతుంది. 14 plus 6 20 అవుతుంది. సో 44 into 40. ఓకే రైట్. సో 16 70. ఓకేనా. 70 and 60. సో ఇక్కడ మనకు సర్ఫేస్ ఏరియాస్ నుంచి అడుగుతున్నారు కాబట్టి స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ అన్ని సెంటీమీటర్స్ వచ్చినారు కాబట్టి 1760 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్. సో ఆప్షన్ బి అనేది మన ఆన్సర్. ఓకేనా. సో ఇలా మీద నేర్చుకోవాలి. రైట్. నెక్స్ట్, 2 unbiased dice are thrown at a time to get some 5. So what is the required probability? So మనకు తెలుసు కదా సింగిల్ డైస్. ఓకే సింగిల్ డైస్ వేస్తే టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? సో టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ ఎ సింగిల్ డైస్. టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ ఎ సింగిల్ డైస్ అంటే ఏమవుతుంది? 6 power n. సో 1 డైస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి n వాల్యూ 1. సో 6. Okay, so if you use 2 dice, so 2 dice యొక్క total outcomes ఎలా ఉంటుంది? So total outcome of 2 dice that is 6 power n. So 2 dice కాబట్టి n value 2 అవుతుంది కాబట్టి 36. Therefore 2 dice యూజ్ చేస్తే total outcomes ఎన్ని ఉన్నాయి? 36 ఉన్నాయి. ఓకేనా. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటిది? సో వాట్ ఇస్ ద అన్బయాస్డ్ అంటే ఫెయిర్ డైస్. సో డైస్ యొక్క సర్ఫేస్ లో ఎటువంటి ఫిజికల్ డ్యామేజ్ ఉండదు, ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. కొంతమంది డైస్ వేసినప్పుడు కొంచెం జిమిక్లు ఆడతారు, లైక్ బబుల్ గమ్ దానికి పేస్ట్ చేసింది అనుకోండి, ఇట్లా ఏం వేసినా అదే సర్ఫేస్ ఊరికే కనబడుతుంది. అది బయాస్డ్ అంటే సమ్ ఫిజికల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, సమ్ చేంజెస్ ఉంటాయి. ఇది అన్బయాస్డ్ అంటే ప్యూర్, ఇది ఫెయిర్, ఇది ఎటువంటి కన్సిడర్ లేదు. ఓకేనా. దట్ ఈస్ అన్బయాస్డ్. ఓకే రైట్. సో వాట్ ఇస్ ద టు గెట్ సమ్ 2 డైస్. ఓకేనా. 2 డైస్ కాబట్టి సో డైస్ లో ఇక్కడ ఒక డైస్ ఇక్కడ ఒక డైస్ పడుతుంది, ఇలా ఉంటుంది డైస్.
2 డైస్ కదా, ఒక నిమిషం. ఇదొక డైస్, ఇదొక డైస్. ఓకే, 2 డైస్ సో చేస్తే మనకు సమ్ 5 రావాలి. ఓకేనా, సమ్ 5 రావాలి కాబట్టి సో ఇటు ఫస్ట్ 1 ఇటు 4. ఓకేనా, ఈ డైస్ నుంచి 1 పడ్డది, ఈ డైస్ నుంచి 4 పడ్డది. ఓకే, సమ్ ఏమైంది 5 అయింది. నెక్స్ట్ ఈ డైస్ లో 2 పడ్డది, ఇటు 4 3 పడింది, సమ్ ఏమైంది 5 అయింది. సో ఇటు 3 పడింది, ఇటు 2 పడింది, సమ్ ఏమైంది 5 అయింది. సో ఇటు 4 పడింది, ఇటు 1 పడింది, సమ్ ఏమైంది 5 పడింది. సమ్మే 5 రావాలి. మళ్ళీ ఇటు 5 పడింది అనుకో, ఇటు ఇంకోటి పడితే అది 5 దాటుతుంది కాబట్టి తీసుకోవద్దు. సో మనకి ఎన్ని అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, రైట్. వాట్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ ప్రాబబిలిటీ? సో రిక్వైర్డ్ ప్రాబబిలిటీ ఏంటిదండి? సో టోటల్ అవుట్కమ్స్ రెండు డైస్ తో ఇస్తే టోటల్ అవుట్కమ్ లో మనకి ఎన్ని పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి? Possible outcomes. Okay, what is the probability formula? Possible outcomes out of total outcomes. Required probability is possible outcomes out of total outcomes. So any possible outcomes are like 1 2 3 4 possible outcomes out of total outcomes. That is the total outcomes are in the రెండు డైస్ త్రో చేస్తే ఎన్ని టోటల్ ఉన్నాయి అవుట్కమ్స్? 36. ఓకేనా, 4 9 times. ఓకే, 1/9 will be the answer. ఇలా చేయాలి. నెక్స్ట్ టాసింగ్ ఏ కాయిన్ అంటారు. సో కాయిన్ సింగిల్ కాయిన్ టాస్ అయితే, సింగిల్ కాయిన్ టాస్ వేసారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగిల్ కాయిన్ టాస్ వేస్తే సో వాట్ ఇస్ ద టోటల్ అవుట్కమ్? సో టోటల్ అవుట్కమ్ అయితే 2 power 1 2 power n అయితే. సో సింగిల్ కాయిన్ కాబట్టి n వాల్యూ విల్ బి 1, దట్ ఈస్ 2. if you tossed 2 coins at a time, if you tossed 2 coins tossed, okay, so the total outcomes for 2 coins, so n value will be 2. Okay na, 2, that becomes a 4. Okay, right. For example, single coin toss చేస్తే possible total outcomes ఎన్ని? 2, ఒకటి హెడ్ ఇంకొకటి టెయిల్ అంతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 coins toss చేస్తే టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? 4. టోటల్ అవుట్కమ్స్ 4 అంటే ఎలా చెప్పాలి? సో రెండు ఇటు హెడ్ అటు హెడ్ పడచ్చు, రెండు టైల్స్ పడచ్చు, లేదా ఒక సైడ్ హెడ్ ఒక సైడ్ టైల్ పడచ్చు, లేదా ఒక సైడ్ టైల్ ఒక సైడ్ హెడ్ పడచ్చు. ఇలా 1 2 3 4 అవుట్కమ్స్ ఇలా ఉంటాయి. ఇలా మీరు ప్రాబబిలిటీ గురించి కూడా మనం నీట్ గా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. అద్భుతంగా మీరు టైర్ 1 ని క్లియర్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ మై గ్యారంటీ. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఇస్ బ్లడ్ రిలేషన్ ఫ్రమ్ ద రీజనింగ్ టాపిక్. ఓకే, రైట్. సాల్వ్ చేద్దాం. Okay, so P divide Q means P is the sun. P into Q means P is the sister of Q. P plus Q means P is the brother of Q. P minus Q means P is the mother of Q. So how T related to S in the expression? This is ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం సాల్వ్ చేస్తే how T related to S అనే T కి S ఉన్న రిలేషన్ మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో డైరెక్ట్ చూడండి. సో నేను ఫీమేల్స్ ని సర్కిల్ గా చూపిస్తాను. బెంజామిన్ రిలేషన్స్ లో మేల్స్ ని ఇలా స్క్వేర్ షేప్ లో యూజ్ చేస్తాను. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ని పక్క కూర్చోబెట్టాలి. అంతే, పక్కకు కూర్చోబెట్టాలి. బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అయితే పక్క కూర్చోబెడతాం. ఓకేనా, రైట్. సో వాళ్ళ పిల్లల్ని అయితే పేరెంట్స్ ని పైన కూర్చోబెడతాం, పిల్లల్ని కింద కూర్చోబెడతాం. దట్ ఈస్ బ్లడ్ రిలేషన్ కాన్సెప్ట్. అలా చెప్తాను, జాగ్రత్త అర్థం చేసుకోండి. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి T into R అన్నాడు. T into R అన్నాడు. సో T into అంటే ఏంటిదంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇంటూ మీన్స్ P is the sister of Q, అంటే T is the sister of R అన్నాడు. సో సిస్టర్ కాబట్టి ఫీమేల్ లో సర్కిల్ పెట్టాను. ఎవరికి? R కి సిస్టర్. సో బ్రదర్స్ లేదా సిస్టర్స్ తోబుట్టులు అందరినీ ఏం చేస్తాం? పక్కన సెట్ చేయాలి. సో R ఇక్కడ R జెండర్ మనకు తెలుసా? తెలియదు, వెయిట్ చేయండి, యూ హావ్ టు వెయిట్. నెక్స్ట్ R ప్లస్ B. ప్లస్ అంటే ఏంటిది? సో ప్లస్ అంటే ఏంటిది? బ్రదర్. ఓకే, సో ప్లస్ అంటే బ్రదర్ అంటే R ఈస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ V అని అర్థం. సో బ్రదర్ కాబట్టి మేల్ కాబట్టి దీన్ని స్క్వేర్ లో పెట్టినా. ఎవరికి? V కి. ఓకేనా, V కి. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ V డివైడ్ S అన్నాడు. డివైడ్ అంటే ఏంటి చూడండి, డివైడ్ మీన్స్ సన్. అంటే ఎవరు సన్? V is the son of S అన్నాడు. V is the son of S. ఓకే, V is the son of S. మరి వీరందరూ ఎవరు? తోబుట్టులు. సో V is the son of S అన్నాడు. సో S ఎక్కడ ఉంటారు? S ఇక్కడ టాప్ లో ఉంటారు. ఓకేనా, సో ఏమన్నాను? మదర్ అండ్ ఫాదర్ అంటే పైన కూర్చోబెడతాం, వాళ్ళ పిల్లల్ని కింద కూర్చోబెడతాం అట్లా. ఓకేనా, సో V is the son of S అన్నాడు. ఓకే, రైట్. సో మరి S యొక్క జెండర్ ఇచ్చినారా? లేదు. సో ఇక్కడ చూడండి, T కి మరియు S కి ఉన్న రిలేషన్ కనుక్కోమని. వి హావ్ టు ఫైండ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ T and S. అదే కదా, how T related to S. సో ఈమె మదర్ అని అవ్వచ్చు లేదా ఫాదర్ అని అవ్వచ్చు. సో టీ ఖచ్చితంగా ఏమవుతారు? టీ మాత్రం డాటర్ అవుతారు. అంతేనా, మదర్ ఆర్ ఫాదర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్. సో టీ బికమ్స్ ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది? డాటర్ అవుతుంది. డాటర్ టు ఎస్.
సో డాటర్ ఏమైనా ఆప్షన్లో ఉందా? డాటర్ ఏమైనా ఆప్షన్లో ఉందా? లేదు. డాటర్ ఎక్కడ ఆప్షన్లో లేదు. డాటర్ ఎక్కడ ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి సో నన్ ఆఫ్ దిస్. సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్. సో నన్ ఆఫ్ దిస్. సో డి అని పెట్టాలి. ఒకవేళ వాట్ ఈస్ ద జెండర్ ఆఫ్ ఎస్ అని అలా కూడా అడుగుతారు. వాట్ ఇస్ ద జెండర్ ఆఫ్ ఎస్? మేలా ఫీమేలా? ఓకే, మేలా ఫీమేలా నన్ ఆఫ్ ది ఎబో అని అంటే సో నన్ ఆఫ్ ది. ఇక్కడ చెప్పలేము, ఎస్ యొక్క జెండర్ చెప్పలేదు, జస్ట్ కొడుకు అన్నట్టు అలా చెప్పారు అంతే ఖచ్చితంగా. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్, సో శ్రీనివాస్ హ్యాస్ just got married to a girl who is 4 years younger, who is 4 years younger to him. Okay na? So who is 4 years younger to him. Okay, so adakana 4 సంవత్సరాలు చిన్ననాట. Okay na? After 5 years their average age will be 33 years. After 5 years their average age will be 33 years. Then find the present age of the girl. Then find the present age of the girl. Okay na? So శ్రీనివాస్ ఇందాకనే పెళ్లి చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఇట్ ప్రెజెంట్ శ్రీనివాస్ ఏజ్ ని మనకి ఏమని చెప్పినారా? చెప్పలేదు. శ్రీనివాస్ వైఫ్ గురించి చెప్పినారు. ఏమని చెప్పినారు? శ్రీనివాస్ యొక్క వైఫ్ గురించి ఏమని చెప్పినారు? ఆమె అతని కన్నా 4 సంవత్సరాలు చిన్నదన్నారు. సో యూ కెన్ సీ అబ్జర్వ్. సో 4 years younger than him. Okay, we can observe. Let us say శ్రీనివాస్ యొక్క ఏజ్ తెలియదు కాబట్టి శ్రీనివాస్ ని మనం ఎక్స్ అనుకున్నాం. శ్రీనివాస్ ని ఎక్స్ అనుకున్నాం. ఎక్స్ అనుకుంటే వాళ్ళ వైఫ్ ఏమైతుంది? ఆయన కన్నా 4 సంవత్సరాలు తక్కువ ఉండాలి. ఓకేనా, ఎక్స్ మైనస్ 4 years. ఓకే, క్లియర్. ఇక్కడ చూడండి, ఆఫ్టర్ 5 years their average will be 33 years అన్నారు. సో ఆఫ్టర్ 5 years their average will be 33 years. ఆఫ్టర్ 5 years అన్నారు. సో ప్రెసెంట్ లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆఫ్టర్ 5 years లో వాళ్ళకి యావరేజ్ అనేది 33 అన్నారు. సో ఆఫ్టర్ 5 years అంటే శ్రీనివాసు 5 years ముందు నడవాలి. సో వాళ్ళ వైఫ్ కూడా 5 years ముందు నడవాలి. అంటే సో 5 years వాళ్ళకి యాడ్ అవుతాయా? కావా? యాడ్ అవుతాయి. ఓకేనా, సో ఆఫ్టర్ 5 years అంటే శ్రీనివాసు 5 years ముందు ట్రావెల్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈమె కూడా 5 years ముందు ట్రావెల్ చేయాలి. అంటే ఈమె ఒక 5 years యాడ్ అయితే ఈయన ఒక 5 years యాడ్ అయితే సో ఆఫ్టర్ 5 years వీళ్ళ ఏజ్ ఏమవుతుంది? x + 5 అవుతుంది. శ్రీనివాస్ ఏమో x + 5 అవుతాడు. సో ఇక్కడ వీళ్ళ వైఫ్ ఏమవుతుంది? x - 4 + 5 అవుతుంది. x - 4 + 5 years. ఓకేనా, సో టైం ట్రావెల్ చేస్తున్న కొద్ది, టైం సంవత్సరాలు గడుస్తున్న కొద్ది ఇయర్స్ మనకు యాడ్ అవుతాయా కావా? అట్లా లైక్ దట్. సో ఇక్కడ ఇంటి ఇచ్చినాడు. సో ఆఫ్టర్ 5 years. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ 5 years, సో ఆఫ్టర్ 5 years ఏమన్నాడు? యావరేజ్. ఓకే, దేర్ ఏజ్ యావరేజ్ విల్ బి 33 years. సో యావరేజ్ అంటే ఏంటిది? సమ్ ఆఫ్ ద ఏజెస్ బై నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్. ఇద్దరు గురించి చెప్తున్నారు కాబట్టి బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 33 years. ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ చూస్తే సో 4 - 4 + 5 ఏమవుతుంది? +1 అవుతుంది. +1 + 5 +6 అవుతుంది. x + x 2x అవుతుంది. సో 2x + 6 బై 2 అవసరం లేదు, ఇక్కడ లెక్కేసింది ఇది. సో 2x + 6 ఈ బై 2 కాస్త ఇటు వెళ్తే ఏమవుతుంది? 66 అవుతుంది. మల్టిప్లై అవుతుంది 66. therefore 2x = 60 అవుతుంది అండ్ x will be 30 అవుతుంది. ఓకే, x will be 30. ఇది ఎవరు? శ్రీనివాస్ 30 years. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? గల్ యొక్క ప్రెజెంట్ ఏజ్ అంటే ఇక్కడ గల్ యొక్క ప్రెజెంట్ ఏజ్ దట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్. ఓకే, సో వీ టు ఫైండ్ హియర్ గర్ల్స్ యొక్క ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ x - 4. x అంటే ఎవరు? శ్రీనివాస్ హస్బెండ్. ఓకే, సరే 30 years. ఇక్కడ 30 years గా 30 - 4. ఓకే, సో గర్ల్స్ యొక్క ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఏమవుతుంది? ప్రెజెంట్ లోకి వచ్చినాం కదా, ప్రెజెంట్ లో అడుగుతున్నారు కాబట్టి 26 years. ఆప్షన్ డి. ఓకే, క్లియర్. నెక్స్ట్, సో దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ సిలాస్. దిస్ ఆల్సో రీజనింగ్ టాపిక్. సో ఓకేనా, రైట్. నో టెన్షన్, డీటెయిల్ చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. రైట్. సో ఈ సిలాజిజంలో మీరు ఫోకస్ చేయాల్సిన కన్క్లూజన్ మీదే ఫోకస్ చేయాలి. ఎందుకంటే కన్క్లూజన్ అనేది ఇందులోంచి డ్రా చేస్తారు కాబట్టి. ఓకేనా, సో నో డాల్ఫిన్ ఈజ్ షార్క్. సో డాల్ఫిన్ షార్క్ అనేది సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో ఉన్నది. బీయింగ్ ఏ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ యాజ్ నెగిటివ్. సో ఇక్కడ కూడా నెగిటివ్ వచ్చేది, నో ఇష్యూస్. ఓకే, వీ హావ్ టు చెక్ మ్యాచింగ్, చెక్ మ్యాచ్ అవుతుందా చెక్ చేస్తే అదే మన ఆన్సర్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ డాల్ఫిన్స్ ఇక్కడ 100 ఉంటుంది. సో ఇది నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి బీయింగ్ ఏ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ డాల్ఫిన్ కూడా 100 అవుతుంది. ఓకేనా, సో షార్క్ ఈ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి బీయింగ్ ఏ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ షార్క్ ఆల్సో 100. సో ఇది ఆల్సో బీయింగ్ ఏ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్, సో ఆబ్జెక్ట్ ఆల్సో 100. ఓకేనా, ఇక్కడ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇన్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ సబ్జెక్ట్ విల్ బి 100 అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆల్సో విల్ బి 100. ఓకేనా, సో దిస్ ఆల్సో నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ చెక్ ద వాల్యూస్. If the matches then it will be correct. Okay, so being a negative statement, so subject will be 100 and object will be 100. Now checking. So here shark 100, there also shark 100 matching. So here dolphin 100, here also dolphin 100 matching. So this will be correct.
Clear? Correct. Next, some sharks are whale. Some sharks are whale. There is whales sharks ఉన్న relation ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ఉంది. So being a positive, this is also being a positive. So in a positive statement, subject will be 50 and object also 50. So subject will be 50 and object also 50. So being a positive statement, subject 50 and object also 50. Now check value matching. So here whales 50 is there, here also whales 50 is there matched. Here sharks 50 is there, here sharks 50 is there matched. So this is also matched. So both 1 and 2 follows. Okay, clear. Now next question. Ramesh bought a mobile phone at a discount of 20% and had Ramesh bought a mobile phone at a discount of 20%. At what discount he purchased 20% of discount. Had the discount received was 25%. ఒకవేళ discount 25% పొంది ఉంటే so he would have saved రూపీస్ 2000 మోర్. అతనికి 2000 ఎక్కువగా వస్తున్నాయట. ఓకేనా, 2000 ఎక్కువగా వస్తున్నాయట. సో ఈ కీ పాయింట్, ఈ కీవర్డ్స్ అనేది మీరు జాగ్రత్తగా ఫోకస్ చేయాలి. మోర్, ఓకే, హీ రిసీవ్డ్ మోర్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇనిషియల్గా ఈ గాట్ 20% డిస్కౌంట్. ఓకే, సో ఎంతో పే చేశారు మనకు సంబంధం లేదు, చూడు. నెక్స్ట్ ఒకవేళ డిస్కౌంట్ అనేది 25%, ఒకవేళ డిస్కౌంట్ అనేది 25% అవుతే సో హీ వుడ్ హ్యావ్ సేవ్డ్ 20 మోర్ అన్నాడు. అంటే దీంతో కంపేర్ చేస్తే ఎక్స్ట్రా ఎంత 2000 మోర్ అన్నాడు. సో ఇక్కడ మనం ఎలాంటి కాన్సెప్ట్ అప్లై చేస్తామంటే చేంజ్ ఇన్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద చేంజ్ ఇన్ వాల్యూ అప్లై చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ 20%, తర్వాత 25%. ఇక్కడ చేంజ్ ఎంత వచ్చింది? 5%. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ అన్నాడు, తర్వాత ఎంత ఎక్స్ట్రా వచ్చింది? చేంజ్ అంటే ఎక్స్ట్రా. ఓకే, చేంజ్ ఇన్ మనీ మొదట 2000, మొదట ఎంత కొట్టి కొన్నాడు మనకు సంబంధం లేదు. సో అక్కడ డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు 2000. చేంజ్ ఇన్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ వాల్యూ. దట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 2000. ఓకేనా, 2000. సో 5 4 times అంటే 400. Therefore here 1% వాల్యూ మనకి ఎంత వచ్చిందండి? 400 వచ్చింది. 1% వాల్యూ ఎంత? 400. At what price he bought? 20%. సో 20% డిస్కౌంట్కి కొన్నాడు. అంటే అతని ఒరిజినల్ ఎంత పెట్టాడంటే 80% పెట్టాడు అంత. సో ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ 80% వాల్యూ వస్తే మన ఆన్సర్ వచ్చేసింది. 80% కావాలి. సో 1% వాల్యూ 400 కాబట్టి 80% కాబట్టి 80ని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు, 80 into 1% రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో 1% వాల్యూ మనకి 400 కాబట్టి 80 into 400. సో 32. ఓకేనా, 32 zeros, 32,000. సో 32,000 ఆప్షన్. లేదా ఇక్కడ 1% వాల్యూ 400 వస్తుంది. కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది ఏం చెప్తుంది? కాస్ట్ ప్రైస్ ఆల్వేస్ 100%. సో 400 into 100. ఓకే, దట్ ఈస్ 40,000. సో అతను ఎంత కొన్నాడు? 80%. అంటే దట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ కాస్ట్ ప్రైస్ కదా, ఇలా కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అర్థం కాకపోతే చూడండి. సో 80% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్. అతను ఎంత కొన్నాడు? అదే కదా మనం కనుక్కున్నాడు. రమేష్ పే ద మొబైల్ ఎంత పే చేశాడు? 80% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్. సో 80% అంటే ఎంత? బై 100 ఇస్తాం. ఓకేనా, కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? 40,000. కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? 40,000. ఓకేనా, రైట్. సో హియర్ 2 zeros గెట్ క్యాన్సల్. 32 3 zeros. ఓకే, ఆప్షన్ సి. సింపుల్గా ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. చేంజ్ ఇన్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద చేంజ్ ఇన్ వాల్యూ. ఓకే, ఇది అప్లై చేస్తే మీకు ఆన్సర్. చాలా ఇలాంటి టైప్స్ చాలా పడతాయి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్స్లో. ఓకే, నెక్స్ట్. A boat travel at the speed of 28 km/h in still water. If the speed of the stream is 4 km/h, so what is the average speed? ఓకేనా, ఇక్కడ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ లో యావరేజ్ స్పీడ్ దగ్గర చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఓకేనా, ఏమడుతున్నాడు అనేది ఇంపార్టెంట్. యావరేజ్ స్పీడ్. సో find the average speed of the boat if it travels 102 km downstream, okay, and stops there. ఇది ఇంపార్టెంట్. కీవర్డ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. స్టాప్ దేర్ ఫర్ 1 hour and there it returns to the starting point. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఇలా వచ్చేసింది. ఇక్కడ 1 hour రెస్ట్, టిఫిన్ బ్రేక్, చాయ్ బ్రేక్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అక్కడ 1 hour బ్రేక్. 1 hour తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి ప్రయాణం అయ్యింది. ఓకేనా, సో వాట్ ఇస్ ద యావరేజ్ స్పీడ్ అనుకున్నాడు. యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్. ఓకే, టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై టోటల్ టైం టేకింగ్. టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై టోటల్ టైం టేకింగ్. ఓకేనా, సో టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై టోటల్ టైం టేకింగ్ తీసుకుంటే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇలా స్ట్రీమ్ ఫ్లో అవుతుంది అంటే ప్రవహిస్తుంది వాటర్. బోర్డు ఇలా వెళ్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద బోర్డ్ యూ కెన్ టేక్. సో స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ దట్ ఈస్ 4 km/h. దీని ఎక్స్ అనుకో, దట్ ఈస్ 4 kmph. ఓకే, 4 kmph. అండ్ బోర్డ్ స్పీడ్ y అనుకో, దట్ ఈస్ ఎంత ఇచ్చినారు? 28 kmph. ఓకేనా, 28 kmph.
సో డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటిదంటే రివర్ ఎలా ఫ్లో అవుతుందో అదే డైరెక్షన్ లో పోతుడు. సో రివర్ స్పీడ్ ఉంది, బోట్ స్పీడ్ ఉంది, నెట్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అనేది x ప్లస్ y అవుతుంది.